بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے ثبوت پیش نہ کر سکا، بھارت کو عالمی سطح پر ایک بار پھر سبکی کا سامنا۔ 7 مئی کو پاکستانی حدود میں انڈین حملے UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دینے پر زور۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے UN چارٹر کے تحت سیکیورٹی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ اگر بھارتی اقدام مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے۔ خصوصی ماہرین نے سنتاس معاہدے پر بھی پاکستان کے موقف اور بیانیے کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی کروڑوں افراد کی بنیادی حقوق کو متاثر کرتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا UN کے انسانی حقوق ماہرین کی بھارت سے متعلق رپورٹ کا خیر مقدم۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی رویے سے متعلق رپورٹ کے مشاہدات کو سراہا۔ رپورٹ میں عسکری کارروائیوں عالمی امن پر اثرات سے متعلق سنگین خدشات کا اظہار۔ انہوں نے کہا سنتاس معاہدہ علاقائی استحکام کا بنیادی ستون ہے۔ پانی کے بہاؤ کو متاثر کرنے والی کسی بھی قسم کی کارروائیاں پاکستان کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ بھارتی مداخلت، قتل و غارت اور اقلیتوں کے خلاف اقدامات سے متعلق رپورٹس ایک خطرناک رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ بھارت معاہدے کو منظم انداز میں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکاروں سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب کہتے ہیں کہ بھارت نے اپریل 2025 میں سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا، جو عالمی قانون اور ویانا کنونشن کے آرٹیکل 26 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ بھارت سنتاس معاہدے کے مطابق ذمہ داریاں پوری کرے۔ بھارتی دہشت گردی سے خطے میں کوئی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان نے خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہا اقوام متحدہ نے بھارت کو وقت دیا مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ بھارت انٹرنیشنل ٹیررزم میں ملوث پایا گیا۔ سڈنی فائرنگ واقعے میں بھی بھارتی شہری ملوث پائے گئے۔ UN رپورٹ میں بھاری تنازعات پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ بھارت دہشت گردی اور سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی میں ملوث پایا گیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بھارت پر چارج شیٹ بھارتی چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی شواہد کسی بھی طرح پہلگام واقعے کو پاکستان سے نہیں جوڑتے۔ رپورٹ میں بھارتی جارحیت کو مکمل بلا جواز قرار دیا گیا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف برہنہ جارحیت کی مگر پاکستان کو ہر لحاظ سے سفارتی کامیابی حاصل ہوئی۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف مقدمے کو عالمی سطح پر پذیرائی اور تقویت ملی۔ خصوصی بچوں کی بحالی سے متعلق آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کا قیام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وزیر اعظم کی خصوصی صلاحیتوں کے حامل بچوں سے ملاقات، اظہار شفقت۔ تقریب سے وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا خطاب۔ کہا اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو معذوری کے ساتھ طاقت اور صلاحیت بھی عطا کرتا ہے۔ حکومت خصوصی بچوں کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آسٹریلوی ہائی کمشنر ٹم کین کی ملاقات۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ بونڈائی بیچ واقعے پر وزیر اعظم کا اظہار افسوس۔ دہشت گردی کی مذمت، زراعت، لائیو اسٹاک اور معدنیات میں تعاون بڑھانے پر زور۔ ہائی کمشنر ٹم کین نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کل سرکاری دورے پر عراق روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق یہ دورہ عراق کی ہم منصب کی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ صدر عراق میں 24 دسمبر تک قیام کریں گے۔ دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات، خطے کی سلامتی اور عالمی امور پر مشاورت ہوگی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی چمن کے تاجروں اور اسٹیک ہولڈر سے پاک افغان سرحدی تجارت پر مشاورت۔ تاجروں کا چمن بارڈر کی بار بار بندش پر شدید تشویش کا اظہار۔ کہا کہ اس نے نہ صرف تاجروں بلکہ مقامی آبادی کو بھی سنگین معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ جام کمال خان نے کہا کہ چمن کے تاجروں کے مسائل حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔
हुकूमत अवाम और कारोबारी बरादरी को दरपेश मुआशी मुश्किलात के हल के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तारिक महमूद जहांगीरी की डिनोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में वजीर आज़म से मुशावरत के बाद डिनोटिफिकेशन की मंजूरी दी। माजूल शुदा जज तारिक महमूद जहांगीरी को वजारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डिनोटिफाई कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जस्टिस तारिक जहांगीरी का नाम और तस्वीर हटा दी गई। डिवीजन बेंच की जानिब से कॉज लिस्ट और नया रोस्टर भी जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट भी जल्द जारी किए जाने का इम्कान। तारिक जहांगीरी को 3 रोज कबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुतालिक स्पेशल बेंचेस में शामिल किया गया था। कोयटा में बलोचिस्तान पुलिस की 104 पासिंग आउट परेड का इनेकाद। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी तकरीब के मेहमान खुसूसी। तरबियत मुकम्मल करने वालों में 571 लोअर कोर्स और 135 कांस्टेबल रिक्रूट्स शामिल। वजीर आला ने कहा, बंदूक के जोर पर नजरिया मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है। बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो बनाने का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेनेटर आबिद शेर अली को बात करने से रोक दिया। सबके सामने बैलेट पेपर पर मोहर लगाना और मोहर लगाने की वीडियो बनाना दोनों जुर्म हैं। पीपी 116 फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में आबिद शेर अली के इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। कहा, पीपी 116 के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान वोट सीक्रेसी को मजरूह किया गया है। केस की मज़ीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। ज़ीशान आशिक मलिक को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मशीर बराए सियासी उमूर मुकर्रर कर दिया गया। ज़ीशान आशिक मलिक की तकर्री पंजाब एडवाइज़र ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 3 के तहत की गई। नए ओहदे के बाद ज़ीशान आशिक मलिक की स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर आला की तकर्री ख़त्म। महकमा SNDJ-AD कैबिनेट विंग ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में गवर्नेंस के निज़ाम में तारीखी तब्दीली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मॉडर्न मॉनिटरिंग का आगाज़ कर दिया। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। सरकारी इदारों और शहरी सहूलियात की रियल टाइम निगरानी मुमकिन। वज़ीर आला डैशबोर्ड और वर्चुअल टूर के जरिए हर अफसर और एहलकार की कारकर्दगी और हाजिरी खुद चेक करेंगे। खुले मैनहोल, तजावुज़ात, आवारा कुत्ते, वॉल चॉकिंग, नालों की सफाई और अशिया खुर्दनोश की कीमतें मॉनिटर होंगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में चेयरमैन CM कंप्लेंट सेल शुएब मिर्जा ने तफसीली ब्रीफिंग दी। एशियाई तरक्याती बैंक के डायरेक्टर जनरल लिया गोतरीज की अपनी टीम के हमरा वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से मुलाकात। मेन लाइन 1 मंसूबे की अपग्रेडेशन पर तफसीली तबादला ख्याल। ब्रीफिंग में मेन लाइन 1 पाकिस्तान रेलवे की मरकजी शरियान करार दे दिया गया। वफाकी वजीर रेलवे ने मेन लाइन 1 को कौमी मईशत के लिए कलीदी मंसूबा करार दिया। महकमे तालीम सिंध के सूबे भर में सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए अमली इकदाम तेज। सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए महकमे तालीम ने इंतजामिया से लिस्ट मंगवा ली। महकमे स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी सिंध का तमाम अजला के अफसरान को फौरी मरासला जारी। स्कूलों की निशानदही के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को दौरों की हिदायत। एजुकेशन वर्क्स के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को भी स्कूलों का मुआयना करने का हुक्म। हुकूमत सिंध का खवातीन के लिए एक और अहसन इकदाम। स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़ हो गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कराची में कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में तरबियत का आगाज़ हो चुका है। हैदराबाद में स्कूटी तरबियत 18 दिसंबर से शुरू होगी। सिंध के दीगर शहरों में भी तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। स्कीम का मकसद खवातीन की महफूज और आसान नक्लो हरकत को फ़रोग देना है। खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध असम्बली के PS9 के ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवारों की कामयाबी का सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के उम्मीदवार आगा शहबाज अली दुर्रानी कामयाब पाए गए। PS9 की नशिस्त साबिक आगा सिराज दुर्रानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद की दीगर अराकीन असम्बली के हमरा मीडिया कॉर्नर पर गुफ्तगू। कहा, MQM गुज़िश्ता 40 साल से अवाम का मैंडेट लेकर असम्बलियों में आ रही है। मसाइल का हल आइन के आर्टिकल 140A पर मुकम्मल अमल दरामद है। लोकल गवर्नमेंट को बाइख्तियार बनाने के लिए सिंध असम्बली में करारदाद पेश की। स्पीकर सिंध असम्बली की जानिब से कमेटी बनाने का ऐलान किया गया। मुतालबा है कि कमेटी के क़याम टाइम फ्रेम से मुतालिक वाज़े किया जाए। जमात इस्लामी बल्दियाती इख्तियारात पर दोहरा मयार इख्तियार कर रही है। शदीद बारिश से दुबई पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। दुबई शारजा की 18 परवासें मनसूख। 67 परवाज़ों की आमद और रवानगी में ताख़ीर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के एयरपोर्ट्स मुतासिर। मुल्तान, सियालकोट, स्कर्दू और कोयटा की परवासें भी ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को फ्लाइट शेड्यूल की तस्दीक की हिदायत। थाना तरनोल की हुदूद में पुलिस टीम की कार्रवाई। नेडो गैंग का सरगना नवीद सफ़र पुलिस रेड के दौरान जख्मी। नवीद जफर मुख्तलिफ अजला में शॉप्स रॉबरी और हाउस रॉबरी में मतलूब। 3 मुसल्लह मुल्ज़मान की पुलिस रेड गैंग टीम पर फायरिंग। पुलिस हिफाजती इक़दामात और बुलेट प्रूफ जैकेट से महफूज रही। साथ ही मुल्ज़मान नईम और अबू बकर भी गिरफ्तार। असलहा और माल बरामद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने दीगर वारदातों का इंकशाफ भी किया। FIA एंटी करप्शन सर्कल मुल्तान की बड़ी कार्रवाई। करप्शन और बदउनवानी में मुलव्विस मैप्को के SDO को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम सब डिवीजन सिटी मुल्तान में तैनात था। मुल्जिम ने शहरी से काम के एवज 50,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। रकम बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कराची में रेंजर्स और कस्टम्स इन्फोर्समेंट की मुश्तरका कार्रवाई। अलासिफ स्क्वायर सोहराब गोट से भारी मिकदार में स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड सिगरेट और कॉस्मेटिक्स अशिया बरामद किए गए। सिगरेट और कॉस्मेटिक्स को गोदामों में छुपाया गया था। 3 मजदा ट्रकों के जरिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। कराची पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। कायदाबाद पुलिस ने मुनशियात फरोशी में मुलव्विस 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान के कब्जे से 2.5 किलो चर्स बरामद। मुल्ज़मान मुख्तलिफ खुफिया मकामात पर मुनशियात फरोख्त करते थे। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मज़ीद तफ्तीश और क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी बढ़ गई। बकरोट और स्कर्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई कर दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 20 और 21 दिसंबर को पंजाब के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात हैं। बारिशों के बायस धुंध और स्मोग में कमी होगी। कातिलाना हमले में जख्मी बांग्लादेशी तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी इंतकाल कर गए। इंतकाल की इत्तला मिलने पर नौजवानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज। चट्टागांग में भारत के असिस्टेंट हाई कमीशन के घर के बाहर नारेबाजी। शरीफ उस्मान हादी को गुज़श्ता जुम्मे के रोज ढाका में फायरिंग का निशाना बनाया गया था। मोटरसाइकिल सवार हमला आवरों ने उस वक्त फायरिंग की जब वो रिक्शे में इंतखाबी मुहिम के लिए जा रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $900 अरब के दिफाई पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ने एक ऐसे बिल पर दस्तखत किए जो अमरीकी फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा करता है। ये बिल अमरीका के पेस थ्रो और गोल्डन डोम के फ़ज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम के लिए फंड्स फराहम करता है।
امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی موٹر سپورٹس ریسنگ ڈرائیور گریگ بفل بھی اہل خانہ سمیت ہلاک ہونے والوں میں شامل۔ حکام کے مطابق طیارہ اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد واپس ہوائی اڈے کی جانب آیا اور لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ طیارہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ امریکہ نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے مزید 2 ججوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ دونوں ججز کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فروری میں جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ یہ جج اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے ICC کی غیر قانونی کارروائیوں میں شریک رہے۔ دونوں ججوں نے 15 دسمبر کو اسرائیل کی اپیل کے خلاف اکثریتی فیصلے کے حق میں ووٹ دیا۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں یورپی یونین کی زرعی پالیسی کے خلاف کسان سڑکوں پر نکل آئے۔ سینکڑوں ٹریکٹرز کے باعث برسلز کی اہم شاہراہیں بلاک ہو گئیں۔ کسانوں کا جلاؤ گھیراؤ، پولیس سے جھڑپیں، پتھراؤ، انڈے اور آلو پھینکے، پولیس کی آنسو گیس اور پانی کی توپوں سے کارروائی، متعدد مظاہرین گرفتار۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک میں امریکی اشیاء کم قیمت میں دستیاب ہونے سے یورپی کسانوں کو نقصان ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اگلے سال ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی۔ قومی ٹیم 15 جولائی سے 7 اگست تک 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے نائب صدر عظیم بصارت نے دورے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہوگی۔ سیریز سے قبل برائن لارا اکیڈمی میں 4 روزہ وارم اپ میچ بھی کھیلا جائے گا۔ اور ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کی سالانہ رپورٹ جاری۔ بھارتی ایتھلیٹس مسلسل تیسرے سال ڈوپنگ میں دنیا میں نمبر 1 پر آ گئے۔ فرانس دوسرے اور اٹلی تیسرے نمبر پر رہے۔ پاکستان میں 13 مثبت ڈوپ ٹیسٹ رپورٹ ہوئے۔ بھارت کی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے 7113 ٹیسٹ کیے۔ 2 نمبری میں عالمی سطح پر بھارتی ایتھلیٹس سر فہرست قرار۔